स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह खास प्रोग्राम एक बार फिर तो लेके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। द आयुर्वेदा शो एक्सपर्ट साडे नाल जुड़े हुए ने और साडी ये कोशिश रहिंदी है क्योंकि देखो शरीर दे नाल आम तौर पर साडे बजुर्ग भी कहते हैं कि दुख सुख जिहड़ा शरीर दे नाल लग्या ही रहिंदा। बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि तुसीं निरोग रहो क्योंकि जिन्नी भी तुहाडी कमाई है जिन्ने भी तुहाडे एसैट्स ने वो एक पासे तुहाडी देह अरोगता एक पासे होंदी है। सो इस करके ज़्यादा साडे बजुर्ग जिहड़ा ध्यान दिंदे सी वो इसे गल ते ध्यान दिंदे रहे सी कि तुहाडी सेहत ठीक है तो दुनिया की हर चीज़ तुहानूं मिल सकती है, पर जे एक बार तुहाडी सेहत खराब होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत दुनिया का जिन्ना मर्जी पैसा तुसीं लगा लो वो चीज़ दोबारा नहीं आ सकती। इसे करके इस प्रोग्राम के जरिए साडी कोशिश यही रहती है कि तुहानूं निरोग रखा जाए। जरूरी नहीं है कि तुहानूं रोग लगेगा उस तो बाद ही तुसीं दवाई खानी है, तुहानूं रोग लगे ही ना, ये साडी कोशिश हैगी है। इस आयुर्वेदा शो के जरिए साडे नाल खास पैनलिस्ट ने माहिर ने जिन्हों ने लंबी उम्र हंडा दी है इस प्रोफैशन दे विच और एक्सपीरियंस के नाल एक गल बड़ी मायने रखती है कि जदों मरीज़ तुहाडे कोलों ठीक होके जाता है तो बहुत कुछ तुसीं मरीज़ तो भी सीखते हो। इन्हां दी खास गल यह है कि असीं जदों दवाई दिंदे आ मरीज़ तो फीडबैक लैंदे आ तो बहुत कुछ सानूं सीखण नूं भी मिलता है कि अग्गों असीं इस तरह ट्रीट करना है, इस तरह ट्रीट करना है। साडे नाल खास पैनल मौजूद है, एक बार स्वागत सारिਆਂ ਦਾ कर देना। वैद्य जगतार पन्नू जी बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। साडे नाल डॉक्टर मनदीप वर्मा जी ने बहुत स्वागत है, डॉक्टर दीक्षा जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। सो प्रोग्राम की शुरुआत अज एक अजिहे टॉपिक दे नाल करन जा रहे हैं। जदों असीं ये प्रोग्राम शुरू कीते सी, अज साडा 7वां एपीसोड हैगा। जदों असीं पहला एपीसोड कीता सी उदों भी असीं ये गल दी चर्चा कीती सी कि असीं उन्हां बीमारियां दी चर्चा जरूर करांगे जिहड़ी हर घर दे विच है। असीं उन्हां चीज़ां दी गल जरूर करांगे जिहड़ा हर तीजा पंजाबी अज उस बीमारी नाल ग्रस्त है, तो वो बीमारी है डिप्रैशन। आम तौर पर डिप्रैशन नूं असीं बड़े हल्के दे विच ले लैंदे आ, ये कह दिंदे आ कि थोड़ा जिहा दबाव है, मानसिक तौर पर तनाव है, ठीक हो जाएगा। पर कई बार डिप्रैशन इस हद तक चला जाता है कि तुसी सोच समझ भी नहीं पाते कि अजिहे जिहे कांड हो जाते हैं। असी बहुत सारे फिल्म स्टार्स देखे ने वो डिप्रैशन का शिकार होकर कित्थे तक चले जाते हैं। डिप्रैशन का अमीरी नाल, गरीबी नाल, दुख नाल, सुख नाल कोई लेना देना नहीं है। डिप्रैशन किसी को भी हो सकता है, ये सानू समझना बड़ा जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि जिन्हों के कोई काम कार नहीं है, आर्थिक पक्षों हल्के ने, वो डिप्रैशन चले जाते हैं, पर जोड़े वैल ऑफ ने असी वो भी डिप्रैशन च जाते देखे ने, वो भी डिप्रैशन तो निकलन का कोई राह लभदे ने, जो नहीं लभदा तो सुसाइड तक कर लेंदे ने। सो ये हल्के दे विच लैण वाली गल नहीं है। शुरुआत वैद्य जगतार पन्नू साहब तो ही करते हैं। डिप्रैशन जिसनों मानसिक तनाव भी कहते हैं, वैद्य साहब थोड़े कोल क्योंकि मैं जिस तरह कहा कि साडे कोल तो फीडबैक बहुत सारियां आंदियां कि डिप्रैशन के शिकार जिहड़े लोग ने उन्हां दी काउंसलिंग होनी जरूरी है, उन्हां दा सही ट्रीटमेंट होना जरूरी है। डिप्रैशन नूं तुसीं भी एक बीमारी मनदे हो? नहीं, बिल्कुल बीमारी है जी। नहीं, असीं काउंसलिंग ते विश्वास घट रखते हैं जी, क्योंकि जिहड़ी बीमारी है जी तुसीं उहनूं काउंसलिंग नाल नहीं ठीक कर सकते जी। क्योंकि जदों तुहाडे दिमाग दीयां जिहड़ियां नसां ने ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਘਰ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪੇ ਢਾਹ ਲਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ MND MS ਜੜ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਤੰਤੂ ਆ, ਅਣੂ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਲੱਖ ਅਣੂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤੰਤੂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਦੀ ਮਿਟਾਈ ਆ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਖ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਵਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਮਨ ਦੇ ਮੂਡਸ ਦਾ ਉਤਰਾਵ ਚੜਾਵ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਆਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਗਲਪਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਓਪਰੀ ਛਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਲਿਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਨਿਢਾਲ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ OCD ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, obsessive compulsive disorder, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ OCD ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਥੋਟ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੇਜਿਸ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਸਮਝੋ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਧੋਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4-4 ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਰਮਸ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਵਹਿਮ ਵੀ ਇੱਕ OCD ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਕੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਥੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨੂ ਵੈਦ ਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਸਮਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭਸਮਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਕਤ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ MND ਆ ਗਈ, MS ਆ ਗਈ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ, PSP, ਸਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟੇਜਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਅਗਰ 40 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੱਚਾ ਅਟੈਂਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਾਈਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂ ਹਾਈਪਰ ਆ? ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆ?
ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬੇਫਾਲਤੂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਬੇਫਾਲਤੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਜਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਫਾਲਤੂ ਥਕਾਵਟ, ਗਿਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਟਸ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਖਾਊਗੀ ਜੀ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਉਹ ਪਚ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਣਕ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਗਲੂਟਨ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਗਲੂਟਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਟਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਲੀਅਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਗਲੂਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਐਲਰਜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧੱਫੜ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਡੇਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਸੀਲੀਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸੇਮ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀਲੀਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਗਲੂਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਲੇ ਜੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲੂਟਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਡਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋਦਮ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਹਾਈਟ ਵਾਲੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 60 to 70% ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸੀਲੀਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ?
3 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 50 55 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਵਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 60 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁਣ 35 40 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਰੀਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੋਡਾ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਲੱਤ ਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਸ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਖਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਡੀ ਜਦ ਖਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਖਹਿਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਪਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਡੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਡਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੋਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਕਿਨੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਨੌਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗੋਡਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, 3 ਹੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਨ 2 ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। 2 ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਪਲੇਟ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਸ ਕੇ ਬਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਗੈਪ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਪ ਘਟਦਾ, ਪਲੇਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਗੈਪ ਘਟ ਗਿਆ। ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਮ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਸ ਗਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਈ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਈ ਹੱਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਪਸਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਕਿੰਨਾ % ਘਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਘਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਘਸ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਟਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਸ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਜ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਲੱਸ ਜੈਂਡਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਵਰਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਸਦਾ ਗੋਡਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਸਦਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਨਾ ਵਜਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਮਰ ਨਾਲ। ਇਹ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, 90 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੋਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਨ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਡ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫੀਡ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮਿਲਕ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 30-35 ਸਾਲ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਕੜਿਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਿਫਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?
ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਿਫਨੈਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲਾ ਗਠੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗਠੀਏ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਟੇਜਿਸ ਹੋਣ, ਵੀ ਇਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿੱਧਾ ਖੂਨ 'ਚ ਗਠੀਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਜੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਗਠੀਆ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, HLA-B27 ਟਾਈਪ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕ ਹਿਲ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਡਿਸਕ ਦਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਘਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਬੇਫਾਲਤੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕਰਦੀ ਕਹੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।